ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, विसिन की माया ते होए पिन, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल तरम, काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संगराचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। सुखमनी साहब दी जिहड़ी अर्थां दे नाल असीं विचार असीं कोशिश कर रहे हैं समझण दी। असीं कई बार इहदे विच पहले भी समझ चुके हैं कि गुरबाणी दे विच जो गुरु साहब ने अखरां दी विचार कीती है ना, जो प्रचलित जो अखर सी उन्हां नूं अपनी एक अलग डेफिनेशन एक परिभाषा दित्ती है। इहदे विच कमाल है सी कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਪਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ, जो किसी दे अगले मन दे विच है कि मैं किसी नूं छू लांगा तो मैं पिटिया जावांगा, मैं किसी नीवी चीज़ नूं, मंदी चीज़ नूं, माड़ी चीज़ नूं नहीं छूना। ते उहदे विच जिहड़ी असीं पिछले भी पदे विच असीं समझ चुके हैं कि उहदे विच गुरु साहब ने जिहड़ी अपरस दी भाषा डेफिनेशन दित्ती है ना, वो दस्सिया कि तू किहड़े ख्यालां नूं नहीं छूना, किहड़े कर्मां नूं नहीं छूना, तां तू अपरस है। चीज़ां दे नाल कोई संबंध नहीं है कि मैं किसी जात दे नाल या किसी चीज़ दे नाल छूण दे नाल मैं झूठा हो जाऊंगा या मैला हो जावां। इसे तरह होर भी सारी बड़ी सारी जड़ियां वर्ड असीं पहले समझे ने, इहदे विचों साध लफज असीं समझिया कि साध किहनूं कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी लफज आया, होर भी बड़े सारे लफज जिहड़े आए ने वो असीं इस सुखमनी साहब दी इस बाणी दे विच कई लफज जिहड़े आ चुके ने समझ चुके हैं। ते आउण वाले समय दे विच होर भी असीं जिहड़े शब्द जिहड़े समझांगे, जिहदे विच अगे जो जो असीं इस अष्टपदी दी विचार करांगे ते होर भी सानूं परिभाषावां मिलदियां। इस तो अलावा होर बड़े सारे लफज साडे विच प्रचलित ने और जो असीं इस्तेमाल भी करदे हां, लेकिन उहदी जिहड़ी डेफिनेशन है वो गुरबाणी दे मुताबिक और साडे मुताबिक आम लोकां दी समझ मुताबिक उहदे च बहुत ज़्यादा फर्क है। अपरस दे जिस तरह आम लोग ये समझते सी कि भाई किसी नूं छूण दे नाल असीं झूठे हो जाएंगे, लेकिन गुरबाणी दे विच सानूं जिहड़ा अपरस दी भाषा दी उहदी जिहड़ी डेफिनेशन दसी है, अगर उस दे मुताबिक देखे तो अपरस कोई हो ही नहीं सकता जो दुनिया समझती है, क्योंकि इतने लोग असीं रह रहे हैं आपस दे विच। एक शब्द पढ़ते हैं ना, दूता बछड़े थने बिटारियो, फूल कमर जल मीन बगारियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चला। कि जिहड़ा फुल तू कहंदा मैं चढ़ा के आऊंगा, फुल ते भवरे ने झूठा करता। दुध जिहड़ा है तू क्या मैं सुच्चा दुध सुच्चा होंदा, लेकिन वो बछड़ा दूध पहले झूठा करता है। पानी तू कहंदा पानी सुच्चा है, लेकिन पानी दे विच ते मछली रहिंदी है, उहदे च गंदगी होंदी, उहने झूठा कीता होया। सो मैं पूजा किहड़ी सुच्चा चीज़ जिहड़ी किहड़ी चाहां। इसे तरह होर भी परिभाषा ते असीं लफ्ज़ां दे असीं आम असीं जो सुणदे समझदे हां, एक साडे अंदर एक लफ्ज़ हैगा प्रचलित सिख या खालसा। हुण सिख की परिभाषा साडे मुताबिक जिहड़ी है वो इन्नी क हैगी है, जिहड़ी कि केस दाड़ी रखी है, पगड़ी बनी, वो सिख है। पर गुरबाणी मुताबिक जदों असीं पढ़दे हां तो उहदे विच गुरु साहब जिहड़े दसने, सो सिख सखा बंधप है भाई जो गुर कै भाणे विचार। जिन्हें उस रब्बी नियम नूं, उस सिस्टम नूं, उस लॉज ऑफ नेचर नूं समझिया ना, उहदे मुताबिक चलिया, वो असल दे विच सिख है। इस परिभाषा गुरबाणी दी है, असीं परिभाषा कुछ होर समझ के बैठे।
ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਰੈਸ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਟਲ। ਉਸ ਟਾਈਟਲ, ਉਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰਕਾਰ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ, ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ। ਪਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨॉन वेज नहीं खाते, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿੰਨ। ਬਿਸਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮੀਟ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਜ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਜੌਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂ, ਵਾਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੇਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦਿਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ 100% ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾ। ਮਨੋ ਤੇ ਤਨੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਤਨੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋਰ 1-2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਕੁਝ ਕੋਇਨ, ਸਿੱਕੇ, ਨੋਟ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁੰਡਾ ਮਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬੇ ਚ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ में छुरी वाली ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾ ਹੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ,
ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਅਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਕਦੀ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਤਾੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000
ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਵਾਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਕਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਤਨਤ ਮਗਰ ਪਈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਰਪੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਣ ਲਵੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ। ਇਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ